بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير ذا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد حس بالكرم. يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار سديدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بعد الخط باللقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة أن نسار سائرة تقيه حر وطيس للحدير هامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حوى الغار من
خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عالم من الأطوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما برأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت غريبا من ربقة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحيت السنة
شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريض جاد أو خلت البطح بها صيبا من اليم أو صيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കാൻ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കാവൽ ലഭിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിൽ നിന്നുള്ള മജ്ലിസാണ് അല്ലാഹുവേ. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിട്ടും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള തിരുമുഹബ്ബത്ത് പരിശുദ്ധ മദീന മുറ്റത്തു നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബേ അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ വിദൂരദിക്കിൽ നിന്നും റബ്ബേ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഓരോ ദിവസവും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലുള്ള മൗലിദ് ഷരീഫ് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ കൃത്യസമയത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന റബ്ബെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൽ അഹ്ലുബൈത്ത് പെടുന്നു അല്ലാഹുവേ, സാധാരണക്കാർ പെടുന്നു, ഉമ്മമാർ പെടുന്നു റബ്ബേ, സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ പെടുന്നു അല്ലാഹുവേ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാകാൻ, ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി ലഭിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഭർത്താവിലും ഭാര്യയിലും ഞങ്ങളുടെ വീടിലും ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അയൽപ്പക്കങ്ങളിലെല്ലാം ബർക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ, റാഹത്ത് ലഭിക്കാൻ, സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ, പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ, കാവൽ ലഭിക്കാൻ, നിന്റെ ഖൈറായ റിസ്ഖ് ലഭിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചുള്ള മജ്ലിസാണ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ, രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ആ മഹനീയമായ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നൂറ് ആ വീടുകളിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അതിന് കാരണമായവർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്താൽ, അതും പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫ് ബാബു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഇഅ്തികാഫിലായി റബ്ബേ ളുഹർ മുതൽ ഇശ വരെ ഇരുന്ന് ഖത്മുകൾ തീർക്കുന്ന റബ്ബേ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ റബ്ബേ അവരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന ഖുർആനുകൾ എത്തുന്നത്. അഹ്ലുബൈത്തുണ്ട്, വലിയ മഹത്തുക്കളുണ്ട്. 50, 60, 70, 80 വർഷമായി തുടർച്ച
തുടർച്ചയായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി ളുഹാ നമസ്കാരത്തിന് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെത്തിക്കൊണ്ട് ളുഹർ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ പുറത്തിറങ്ങുക. അത്രയും നേരം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഓരോ ഖുർആനിൻ്റെയും ഓരോ വരികളും ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ സൂറത്തുകളും ഓരോ ഖത്മുകളും ആരാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തത്, ആരാണോ അതിന് കാരണമായത്, അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ റബ്ബേ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അവർ ചിന്തിക്കാത്ത, അവർ വിനീതനോട് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ല. അതിൽ പ്രധാനമാണ് മുത്തുനബിയോടുള്ള തിരുമഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല. അവരുടെ വീടും പരിശുദ്ധ മദീനയുമായുള്ള ബന്ധം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, റിസ്ഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഓരോരുത്തരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ, അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാ നിലക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് നൽകാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കാരാണുള്ളത്? ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നു റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ മാസവും റബ്ബെ അഹ്ലുസുഫക്കാർ വഴി, അഹ്ലുസുഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പറ്റം സാലിഹാത്തുകൾ റബ്ബേ പ്രതിമാസം മുടങ്ങാതെ മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകുന്നവരുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളിലേക്കാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് റബ്ബേ, അർഹിക്കുന്നവരിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്. വളരെ തുച്ഛമായ ചെറിയ ഹദിയാണെങ്കിൽ പോലും റബ്ബേ അത് വലിയൊരു മൂല്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം അഹ്ലുസുഫക്കാരാകുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച പലരുമുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് അഹ്ലു ബൈത്ത് ഈ മജ്ലിസ് കേട്ടാമീൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു മുസീബത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റി റബ്ബെ ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുനിയാവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കും, ഈ സൗഹൃദവും ഈ ബന്ധവും ഒന്നും ഇനി നാളേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ ദുനിയാവിൽ എന്താണോ നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചത്, ഈ ദുനിയാവിൽ എന്താണോ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത്, അത് നല്ലതാണോ നല്ലതിനെതിരാണോ എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ റബ്ബ് നാളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കണക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാനോ തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കാനോ കഴിയാത്ത സമയമാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും റബ്ബേ നീതി പുലർത്തുന്ന, കാരുണ്യം പുലർത്തുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, അവരുടെ റിസ്കിൽ വിശാലത നൽകണേ അല്ല, അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നീ അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലോ, നീ നൽകണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാം ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹൃദർഭിണി അല്ലാഹുവേ ഫാത്തിമ സമീയ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല. സ്വലാത്തിനും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയാണ് പടച്ചവനെ. അവർക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൾ അല്ലാഹുവേ ഹുബാബ ഖദീജത്തുൽ കുബറ അല്ലാഹുവേ, ഈ പുണ്യമദീനയുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, കണ്ണേറുകൾ നീ മാറ്റി ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി പടച്ചവനെ നല്ല ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ല. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല. അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ ആമീൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫാഗ് നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല. റിസ്ഖിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഒരു മുസീബത്തിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ല. ഞങ്ങളെ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, പെടുന്നതിനുള്ള അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല. കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണേ അല്ല. കൈകാല് വേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, റബ്ബേ മൈഗ്രെയിൻ, തലവേദന, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നം റബ്ബേ എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും യാ ഷാഫിയ കാഫിയ മുആഫിയ അല്ലാഹ്. ഈ വിനീതനോട് ഓരോ സ്വലാത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഷിഫാവും നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഷിഫായിൻ്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കാമിലായ രൂപത്തിൽ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ഓരോ വരികളും റബ്ബെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഫസ്ല് ചൊല്ലി റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത റബീഉൽ അവ്വലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിലുപരി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ ഒരു സന്ദേശം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ ഇപ്പോൾ 5-ാം ദിനം വരെ നിങ്ങൾ ബുർദ ചൊല്ലിയത് എപ്പോഴാണ്, ആ സമയവും ആ ദിവസവും എഴുതി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 4 മണിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് 4 മണിക്കല്ല 9 PM ആ 9 PM എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനത് കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന ദിവസമല്ല കേട്ടത്, പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവസാനം ആവശ്യം വരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാമിലായ ബുർദ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിലൂടെ രോഗം ഷിഫ കണ്ടെത്താൻ, സിഹ്റുകൾ ബാത്തിലാകാൻ, കണ്ണേറ് ബാത്തിലാകാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ കാമിലായ ബുർദ പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ഇറക്കണം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം, മരുമക്കളുടെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം, മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിദൂര ദിക്കുകളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മദീനയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ചാരത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ 12ാമത്തെ പുലരിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി, നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്തുനബി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബഖീഅ്, ജന്നത്തുൽ ബഖീഅ്, ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചാരത്തും നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ആസ്വദിക്കുന്ന റബീഉൽ അവ്വൽ 12 മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം, ആ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കേട്ടാൽ മതി. ഇനി പ്രത്യേകം പരിപാടികളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ സമയം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇരുത്തവും നമ്മുടെ ഈ ചെലവാക്കിയതുമൊക്കെ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.